राजार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यं वन्दे रघुनाथं आलयं गगनालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कृष्णपक्षे तदीयां शुभदिनो वासनावासनिष्ठो శ్రీరామచంద్రస్వామి కళ్యాణోత్సవంగా యోగ కళ్యాణార్థం కళ్యాణోత్సవంగా మహాగణపతి పూజనం కరిష్యే గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాం బ్రహ్మణస్పతయే సదాం బ్రహ్మణస్పతాం वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्भाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रसादकाय नमः वाद्यं नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि भूरिपानन्तरं सिद्धाधूनीं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ प्रोक्षा प्रशिक्षा प्रोक्ष नमः प्रथमात्मने नमः तृतीयात्मने नमः तृतीयात्मने नमः चतुर्थात्मने नमः पंचभूतात्मने नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः नारिकेलकर्णद्वयं काश्मीरपटसहित रसफलं निवेदनं समर्पयामि मध्ये मध्ये मुद्राभूषणं पुष्पप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं मुखे सिद्धास्ति
दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि सर्वकार्येषु सर्वदा दिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि चित्रमाच्छादयामि चामराभ्यां मीलयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं घोषयामि अश्वान् आरोहयामि रथान् आरोहयामि गजान् आरोहयामि सहस्रायोपचार देवोपचार भक्तोपचार शिष्टोपचार पूजा समर्पयामि अस्मिन् कलशे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरञ्जगर्भाभ्यां नमः सच्चेपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतीवशिष्टाभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः गृहदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमः आदौ गुरुभोन्नवाजन आत्मद्रव्यस्थलशतेन सज्जार्थं व्यासोक्तप्रकारेण स्वस्ति पुण्याहवाचनम् आचरिष्ये नमः पद्मोद्धवेदविदम्राणं ब्रह्माणमेशं निरनिषदश्च स्तोत्रं प्रेतो ग्रहाणायनस्तदागस्य करा भवन्तो दिवाकरं दैत्यरश्मिन् तेजोमेञ्जगत्कर्मशास्त्रम् ॐ शम्भानं सूर्यमानं ग्रहाणाम् ॐ सदानं शरणं प्रपद्ये शान्तिर्नमः विष्णुर्नमः दृष्टिर्नमः ऊर्ध्वनमः ईश्वरनमः आरोग्यर्नमः ईशान्यं हृद्देशे हरिस्तर्नमः यां हृद्देशे हरिस्तर्नमः गङ्गासुर सरस्वती यमुना गोदावरी गोमती चित्रागीर्तिमती महाधनदी चास्राकन्नके पूर्णा पुण्यविने समुद्रक्रियाच्युतामङ्गलं प्राच्यां दर्शनश्यान् प्रदीच्यामुदीच्याङ्गोद्भायां देवस्य गृहे मनयो सञ्जुदेवानां दभयपार्थिवासः देवा इदं मेघमनश्यमानो दिवि देवा विषमो दीर्घमायुः ॐ नमो नमो भौतिजाय मानोन्मां केतुर्दशसा मे जग्ने भागं देवेभ्यो विददाध्यायन् प्रचण्डमाचरति दीर्घमायुः ఈరోజు శ్రీరామనవమి పర్వదినాల్లో 8వ రోజు అయినటువంటి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం స్వామివారు ఒడ్డిపల్లె కాలనీలో వెలిసి ఉన్నటువంటి సీతారామస్వామి కళ్యాణం ఈరోజు కన్నుల పండుగగా మనం జరుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు రాత్రికి గ్రామోత్సవం వస్తారు స్వామి. తర్వాత రాముల వారి ఉత్సవం అత్యంత వైభవమైనటువంటి ఉత్సవం అన్నమాట. ఈరోజు ఎంతో పుణ్యం చేసుకొని ఉంటే కానీ ఈ 2 కళ్ళతో మనం ఈ కళ్యాణాన్ని చూడం. ఇదే కళ్యాణం ఆ భద్రగిరిలో మనం చూడాలి అంటే మనకు టైం సరిపోదు, పోవడానికి దూరం. కాబట్టి సాక్షాత్ శ్రీ రామచంద్రుడు మన ఊర్లో తిష్ట వేసుకొని మన గ్రామంలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన్ను గౌరవంగా మనస్పూర్వకంగా స్వాగతం ఇచ్చి ఆ సీతాదేవి రామ కళ్యాణాన్ని మనం కళ్ళారా చూసి ఆయన యొక్క మనం ఎంత బాగుంటే ఆయన అంత మనకు దీవెనిస్తాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే రాముడు లోకాభిరాముడు, పితృవాక్య బలపాలకుడు. ఆయన తండ్రి గారు ఎట్లా చెప్పినారో అదే విధంగా నడుచుకున్నటువంటి మహానీయుడు, పురాణ పురుషుడు, రఘుకుల వంశోద్భవుడు అన్నమాట. రాముడు అంటే మన ఇంట్లో ఉండే ఏం బంతి పువ్వు తట్టె కాదు. ఆయనంటే ఆయన కాలంలో బ్రహ్మాండంగా రాజ్యం చేసినటువంటి వాడు రాముడు అన్నమాట. అదేవిధంగా ఆయన అరణ్యవాసం చేసినాడు. అరణ్యవాసంలో తమ్ముడికి పట్టం కట్టినాడు. తమ్ముడు ఎవరు? భరతుడు. వాళ్ళ పిన్నతల్లి కోరుకున్న ఆ మాట ప్రకారమే నా తమ్ముడు చేస్తే
ఒకటి నేను చేస్తే ఒకట అని అతను నారగుడ్డలు కట్టుకొని భార్యాభర్తలు అరణ్యానికి పోయి భరతుడికి ఇచ్చినారన్నమాట రాజ్యం. కానీ భరతుడు ఒప్పుకోలే, భరతుడు చేయలే. ఎందుకంటే అన్నను మించి ఎప్పుడు పోరు. అన్న అంటే వాళ్లకు ఒక గొప్ప గౌరవం అన్నమాట. ఆ రాముడు అంటేనే వాళ్ళకు ఆనందమైనటువంటి పరవశమైనటువంటి భక్తి ప్రేమ పూర్వకమైనటువంటి రఘురాముడు రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అన్నమాట. వాళ్ళు చక్కగా రాజ్యం చేసినటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్లకు రామచంద్రుడికే కష్టాలు తప్పల. మనం అనుకుంటాం, అమ్మ నాకు ఈ విధంగా కష్టం జరుగుతూ ఉంది, నేనేది చేయలేకున్నాను, నేనేది వెళ్ళలేకున్నాను, నేను చూడలేకున్నాను, ఈ బిడ్డలను చూడలేకున్నాను. ఎవరు చెప్పినారు నీకు ఈ బిడ్డలను చూసుకోమని? అసలు పెళ్ళి ఎవరు చేసుకోమన్నారు నిన్ను? ఆ శక్తి ఉన్నప్పుడే మనం చేసుకోవాలన్నమాట. పెళ్ళాన్ని సాకే శక్తి లేనప్పుడు పెళ్ళి ఎందుకు? కాబట్టి ఆ రాముడికి చక్రవర్తి కాబట్టి ఆయనకు అన్నిటికీ అనుభవం ఉన్న మహనీయుడు అన్నమాట. పెళ్ళి చేసుకున్నాము, పెళ్ళిలో సంసారం, బాల్యం అంతా జరిగిపోయింది. బాల్యం అయిపోయిన తర్వాత యవ్వనం, కౌమారం, ఏ యొక్క వయస్సులో ఆ వయస్సు సంబంధించి ఉండాలన్నమాట. ఆ విధంగానే మనిషి జీవితం జరుగుతుంది. అది జరిగిన తర్వాత సంతానం తర్వాత మళ్ళా ముసలితనంలో అమ్మ నేను ఇన్ని చేసినాను, ఇన్ని కట్టినాను, ఇన్ని గ్రామాలకు ఇన్ని ఇచ్చినాను, ఇన్ని దేవాలయాలకు ఇన్ని ఇచ్చినానని గొప్పలు చెప్పకూడదు. ఎప్పుడు భగవంతుడికి ఇచ్చినటువంటి ఏదే పుష్పం ఫలం ద్వయం మన చేత్తో ఏమి ఇచ్చినామో అది ఇచ్చిన తీసుకున్న భగవంతునికి మనకే తెలియాలి. పక్కనవాడికి నేను ఇంత ఇచ్చినాను, దేవుడికి నేను ఇంత ఇచ్చినాను అని చెప్పి కానీ అంటే అక్కడ ఆ ధర్మం పోతుంది. అధర్మం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. మనం ఎంతో కాలంగా ఇప్పుడు పుడుతున్నాం, పోతున్నాం. ఇది కలియుగం. 4 పాదాలు, ఒక 4 లక్షలు ఉంది. ఈ 4 లక్షల కాలంలో మనము ఏ జన్మైనా ఎత్తచ్చు. ఈరోజు భగవంతుడి దగ్గర మేము కూర్చొని చెబుతున్నాం, మాకు ఏ జన్మ వస్తుందో మాకు తెలియదు. అదేవిధంగా నేను ఇది కరెక్టు, నేనే గొప్ప, నాకు ఇదే జన్మ వస్తుంది అని అనుకోవడం మనిషి చాలా పొరపాటు అన్నమాట. పుట్ట, చేమ, చేప, చెక్కు మొత్తం అన్ని జన్మలు ఉన్నాయి మానవ జన్మ. మేము భగవంతుని యొక్క ఆరాధన అంటే ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి విద్యా వినయతే విశ్వం. ఈ విశ్వంలో విద్యను మించిన దానికి ఏమీ లేదన్నమాట. విద్య చదువుకున్నవాడు ఉద్యోగం చేస్తాడు, ఉద్యోగం చేసి భార్యా బిడ్డలను వినయతే విశ్వం. చదువుకున్న వాడికే ఆ వినయం తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా శ్రీరాముడు ఎంత గొప్పవాడంటే అంత గొప్పవాడు. మనకు కోరిన కొంగు బంగారం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ యొక్క శ్రీరామనవమి అంటే ఏంది? శ్రీరాముడికి కళ్యాణం ఎందుకు చేయాలి? ఎప్పుడో చేసుకున్నాడు ఆయన కళ్యాణం. ఈరోజు మళ్ళా ప్రత్యేకించి కళ్యాణం ఎందుకు చేయాలంటే రాముల వారు చెప్తారు సీతమ్మకు ఒట్టు కడతా, మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతున, నేను లోకాన్ని ఏలేదానికోసమై నా భార్య సీతకు తాళిబొట్టు కడుతున్నాను. లోకరక్షణ హేతున కంటే భద్రామి శుభగే తంజీవ శరదాం శతం అని రాముల వారు చెప్తారు. అదే మానవులు ఒక అర్ధాంగిని అనగా భార్యను వాడి వశం చేసుకునేదానికి, వాడిని ధర్మపత్నిగా చేసుకునేదానికి మానవుడి దగ్గర మేము ఏం చెప్పిస్తామంటే మాంగళ్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతున, అంటే మా యొక్క జీవితం మమ జీవన హేతున కంటే భద్రామి శుభగే త్వంజేవ శరదాం శతం అని మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ భగవంతుడు అట్లా చెప్పుకోడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో పెళ్ళైనటువంటి రాముడికి ఈరోజు పెళ్ళి మనం చేసేది ఏంటి?
ఎంతోమంది గొప్పవాళ్ళు, ఎంతోమంది పురాణ పురుషులు ఆ రోజు పరమేశ్వరుడు, సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు, బ్రహ్మ, విష్ణువు ఇటువంటి వాళ్ళే ఆయన కళ్యాణం జరిపినారు. మనం ఏంటంటే భగవత్ కళ్యాణము, భగవత్ ఆరాధన చేసేటప్పుడు మన బుద్ధి మార్చుకొని చిత్తం భగవంతుడిపై ఉంచుకొని ఉన్నప్పుడే మనం మనుషులమవుతాం. ఇంకొకటి, మనకు మంచి జన్మ రావాలి అంటే భగవత్ ఆరాధన చేసేటప్పుడు శివాలయంలో ఉన్నప్పుడు నమశివాయ, రామాలయంలో ఉన్నప్పుడు శ్రీరామ అని అనుకుంటూ ఉండాలి. కానీ ఏదో చెడ్డ చేష్టలు చేస్తూ, ఏదో తపన పడుతూ, ఏదో ఎడ కూర్చుంటారు, ఇంట్లో ఎట్లయిపోయిందో, ఏం మునిగిపోయిందో, ఏం రాకపోతే బాగానే ఉన్నది. భగవంతుడికి టెంకాయ కొడతాం, పూలు ఇస్తాం. ఆ టెంకాయ కూడా నీది కాదు, నువ్వు అనుకున్న పూలు నీవు కాదు, అసలు నీ మనసే నీది కాదు. నీ మనసు నువ్వు చెప్పినట్టు వింటుందా? ఆ మనసు అనేక విధములైనటువంటి చపలమైనటువంటి మనసు అన్నమాట. మనసుకు గాలి, సుడిగాలి లాంటిది మనసు. ఈడ పుడుతుంది, ఇంకో చోట తేలుతుంది. కానీ మనుషుడు దాన్ని స్థిమితం చేసుకున్నవాడే మానవుడు. మానవుడు మహనీయుడు. అదేవిధంగా రాముల వారు దశరథ కుమారుడు అన్నమాట. అదేవిధంగా రాముల వారికి పెళ్లి జరుగుతూ ఉంది. ఎట్లా జరిగింది, ఏం కథ మీకేం తెలుసు? రామాయణం వింటే కళ్ళల్లో నీళ్లు కారుతాయి. రామాయణం విన్నా, చదివిన పుణ్యం వస్తుంది. అటువంటి పుణ్య పురాణ పురుషుడు రాముడు. ఈరోజు ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంలో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఏదో వచ్చినాం చూసినాం అని చెప్పాను. ఆయన శ్రీరాముడికి కళ్యాణం అయిన తర్వాత పట్టాభిషేకం జరిగితే అక్కడ చిల్లర చేష్టలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళు రాముల వారిని కోరుకున్నారంట. స్వామి, నువ్వు చెప్తే నీ ఆజ్ఞతో మేము ఈరోజు మధు సేవిస్తాము అనేసి. మధు అంటే మందు తాగడం అన్నమాట. అప్పుడు రాముల వారు కొంచెం ఆలోచన చేసి, వాళ్ళ ఆనందానికి మనం ఎందుకు అడ్డుపోవాలా, మనకంత హక్కు లేదని అప్పుడు ఆయన మధువు తాగినాడు. మధు అంటే ఆయన మందు తాగలే, మధువు తాగినాడు. వాళ్ళతో పాటు వచ్చి తేనె తాగినాడు. ఆ ఆనందంలో రాముల వారు, వాడెవడో దుర్మార్గుడు, రాముల వారు కూడా మందు సేవించినాడు అని చెప్పినాడు. వాడికి 2 కళ్ళు పోయినాయి. కాబట్టి రాముడు ఎటువంటి వాడంటే మనుషులు కొంగు బంగారం, మనం అడిగింది ఇచ్చేవాడు. ఆయన జరిగే తీర్పులు చెప్పేటప్పుడు కూడా ధర్మంగా, న్యాయబద్ధంగా చెప్పినటువంటి ధర్మరాజు శ్రీరాముడు అన్నమాట. అందుకే కాలం అంతరించిపోయినా కలియుగంలో ఏమి, ద్వాపర యుగంలో ఏమి, రామ కళ్యాణాలు చక్కగా జరుగుతూనే వస్తున్నాయి. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా శ్రీరామనవమి ఆనందాలు. అందుకనే మా పెద్దోళ్ళు ఏమి చెప్పరు ఎవరికి. మా పెద్దోళ్ళే కాదు, మేము కూడా చెప్పం. తాగే దేవుణ్ణి తాగుతారు మీరు. అదే అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకుంటే తాగుతారా? భయం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆనందము ఆ రాముల వారు ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఓకే, ఇంక మేము మా ఇష్టం స్వామి, నువ్వేం మాట్లాడాకు, నీ మంత్రాలు నువ్వు చదువుకోవు, మా పని మేము చేస్తాము అంటారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అనుభవమిది శాగుణాది మంత్రాన్ వివాహగారవేచ్చ అనుభవం వరివహం వరి వాదం వరక్షపన్ దుష్వప్నం దరిదం దత్తి సజ్జోదిశామ్యం ఆరాత్తే అగ్నిరస్వారాత్తరసురస్తుదే వివాదేత్వా వివర్షద స్వస్తి మే స్తవనస్వదే నమస్తగుస్తద రుద్రాయ నమో రుద్రాయ కృష్టదే ఓష్టమసి నమస్తే అస్తు మామాయి గుంసే సహసిన శిరజ్ర నమస్తే అస్తు మామాయి గుంసే ఉద్గానే వసగునే సావగాయస బ్రహ్మపుత్ర యువసవనే సంశసే పాదో వృక్షాయ ఆజమ్య నమస్తనిందాయ నమస్తనిందాయ సహస్రమూర్తయే
सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने वृषाय सहस्रदे सहस्रकोटे विगतारिणे नमः शरणं पवित्रं विगतं पुराणं येन बोधस्तरदानि तेन पवित्रेण शुद्धेन बोधामि महात्मा मदानन्दरेव श्रीलक्ष्मीनारायणस्वरूपवर इदन्ते भाज्यं श्रीलक्ष्मीनारायणस्वरूपवर अयन्दे मदवर्कः रे विद्यायै यशोसब्राह्मणसे देवदरसे अम्मा प्रियान पर्वतिपतिं वदोन अञ्जलावेकदेशानीय विराजोदोऽसि प्रथमं प्रास्य विराजोदोऽसि विराजोदोऽहमसि मम पद्याय विराज शेषं वरस्तान्नीयमानगं समुद्रं व इत्यभिमन्त्रयते समुद्रं व प्रहिणाविश्राम्यादिमपगच्छत अच्चित्तप्रजया भूयासम् आवरासेनिमर्त्यर्याः क्षत्रियकुलाचार योग्यता सिद्ध्यर्थ सुषट्टन्तदीय यज्ञामवीदधारणं करिष्ये यज्ञामवीदं वरदं पवित्रं यज्ञामवेदस्य अजम्बरस्तारम् आयुष्यमग्रें वरदमद्य भद्रं यज्ञामवीदं वरमद्वदेय मधुवादारुदायिते मदक्षरन्निहन्दाः मात्रेन्नस्यन्दोषधे अदरिक्तमदोषधिवदभिक्त्वादिवगमुरजः मदज्योतिस्वदपिता मधुमान्नोपनस्तद मधुमागं मस्तदोर्य मात्वेर्गावभवन्दनः मधु विदश्च पप्पीत्वा जामेन राजोदोऽसि प्रथमं प्रास्य अस्य श्रीमदानन्दवीर्यस्य श्रीमदादिनारायणस्य अजिञ्जाशिक्या प्रेमाणस्य महाजलोकमध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमेत्युक्तमहदहङ्कार पृथिव्यामस्तेजो वायुराकाशात् धीरावणीरावर्ते तस्मिन्महद्ब्रह्माण्डया खण्डयोर्मध्ये आधारशक्तिघोर्मानन्दाद्यष्टदिग्गजो वर्गते प्रतिष्ठितस्य लोकः सप्तकस्यो वर्गते तस्मिन् पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णभूमण्डले लवणसमुद्रवलयिते मेरोर्दक्षिणदिग्भागे तस्मिन् अष्टाविंशत्सहस्रान्विता सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे षण्णवतिसहस्रान्विता चातुर्लक्षाब्दे त्रेतायुगे चतुष्षष्टिसहस्रान्विता चातुर्लक्षाब्दे द्वापरयुगे द्वात्रिंशत्सहस्रान्विता चातुर्लक्षाब्दे इत्यादिकलियुगे अमुकसंवत्सरे ऐने उतौ मासे वक्षसुपदिने गङ्गामार्गादिसप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं ऋतुराशिर्वर्षसहस्रावसाने एकैकवाल्गावकर्षक्रमेण सर्वराश्यवकर्षम्मितकाले शाश्वतब्रह्मलोके निवासित्यर्थं यवैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं ऋतुराशिर्वर्षसहस्रावसाने एकैकयवावकर्षक्रमेण सर्वराश्यवकर्षम्मितकाले शाश्वतब्रह्मलोके निवासित्यर्थं माषेन्द्रोमण्डलपर्यन्तं ऋतुराशिर्वर्षसहस्रावसाने एकैकमाशावकर्षक्रमेण सर्वराश्यवकर्षम्मितकाले शाश्वतब्रह्मलोके निवासित्यर्थं शतकौयोतिमानेन वृषरोम्न एकैकरोमापकर्षक्रमेण सर्वराश्यवकर्षम्मितकाले शाश्वतब्रह्मलोके निवासित्यर्थं मत्स्यपुराणोक्तमहादानान्तर्वर्ति सहिरण्योदकसालङ्कृत कन्यादानमहङ्करिष्ये चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः स्वं भवतो वासिष्ठमैत्रावृणकौण्डिन्यस त्र्यार्षेयप्रवराहन्वित वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य नाभा महाराजवर्मणोन्नप्ते चतुस्सागरपर्यन्तं
गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणगौडिन्यसत्रयार्षेयप्रवरान्विता वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य अजमहाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणगौडिन्यसत्रयार्षेयप्रवरान्वितवसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य दशरथमहाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावरणगौडिन्यसत्रयार्षेयप्रवरान्विता वसिष्ठसगोत्रोद्भवाय श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे साक्षात् लक्ष्मीनारायण स्वरूपवराय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरस अयाश्च गौतमत्रयार्षेयप्रवरान्विता गौतमस्य गोत्रोद्भवस्य ह्रस्वरूपमहाराजवर्मणोन्नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरस अयाश्च गौतमस त्रयार्षेयप्रवरान्विता त्रोद्भवस्य स्वर्णरोममहाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरस अयाश्च गौतमस्य गोत्रोद्भवीं उद्भवस्य जनकमहाराजवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरस अयाश्च गौतमस्य त्रयार्षेयप्रवरान्विता गौतमस्य गोत्रोद्भवीं सीता महालक्ष्मी कन्यां लक्ष्मीं स्वरूपीं कन्यां गां धर्मेजा तेजा गामेजा भया एजा नादिचरदव्या नादिचरामि धर्मेजा तेजा गामेजा भया एजा नादिचरदव्या नादिचरामि धर्मेजा तेजा कामेजा त्वया एषा नादिचरदव्या नादिचरामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यामि ज्येष्ठवेदुभ्यं ब्रह्मलोके मे मातिर्धोभूय अन्ये मे देवाश्रय अन्ये मे सर्वधोभूय उद्धारात्मक्षमाप्तया धर्मदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रोणाकारणाय वै सालङ्कारां मम सुता सुशीलाय सुवेदिते प्रेदोऽहं प्रयच्छामि धर्मार्थकामचिन्तये अघोरजक्षरेति समीक्षेत अघोरजक्षरपदिग्धयेति शिवापशुभ्यस्य मनाद्वत्या एव सोर्देवकाम सोनापन्नवद्वपदे सिञ्चतुष्पदे प्रसद्गन्धादियसानस्य दक्षिणे वराकम् अपि प्रसीद अस्माकमिन्द्रमभयं युगोषते यश्चौम्यश्चान्दसावबोधते अन्धक्षरा प्रतपस्सन्धबन्धा हे विश्वकायो वन्दिनो वरेयं समर्यमा सम्भगो नो निनीया सञ्जास्वच्चकं श्रियमवस्तुदेव ते कन्यादातारं गत्वा प्रपदेः ॐ स्वस्तिष्ठासीदहस्राणां द्विजवरदैवत्यानां पुरुहूतमुदवाहण्डधरणिशाचरभाषपाणि समेरणवैश्रवणशेखराणाम् आयुष्यदकवलासनस्य सकलदरिद्रनिवारणपारायणस्य राज्यन्तरहितस्य गौरीवनोल्लवस्य श्रीशैलसुमेरोसरणिपासकैलासादीनां ममन्दमकरन्दबिन्दोः निष्यन्दसुन्दरमन्दार हरिचन्दनादीनां चिन्तामणिकौस्तुभादीनां कामधेनुप्रवृत्तीनाम् अङ्गमङ्गकलिङ्गकाश्मीरकाम्भोजनेपाळ श्रीरकुक्कुटगोर्जरबर्भरबालास कौशिकोशलकुन्तलकर्णाटक विदर्भयेता राष्ट्राणि उज्जनलयोज्य मधुरा माया काशी कांची अवंतिका कावेरी च सरस्वती हिमवती भगवती भारती गौतमी कालिंदे जनतयो श्रीकृष्णवेणी नदी रेवा भीमृदति प्रमुखादिदेशानां नंदिनी कालिंदी चंद्रभागौ भूश्वरी महेंद्रतनया गोदावरी नर्मदानां प्रगण्यवरेण्य शरण्यदा स्वर्णादीनां ऋग्वजस्सामाधर्वणाधीनां लोपामुद्रा हल्या द्रौपदी दमयन्ते सीता भगवती प्रवृत्तीनां दशाभायां पुण्याभायां गजानां विघ्नकृतो विनायकस्य प्रसादकस्य दम्पत्योः इक्षुक्षौ द्रविणकृतजीरक प्रवृतस्वर्वमङ्गलकर
వార నక్షత్ర లగ్న ముహూర్త హోరాత్రైకాణనవాంసద్వాదశాంస త్రింశాంశత్రింశతంశకానాం లగ్నస్య శ్రీరామచంద్రస్వామి వివాహలగ్నస్య సుదిన్ సువారం సుయోగం సునక్షత్రం సుప్రేదా సుప్రసన్నా వరదా రేకం స్వరామే ముహూర్తమస్తో సుప్రతిష్ఠితమస్తో సులగ్నే సావధాన స్ముహూర్తే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ స్యాద సావధాన हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि पादयोपाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थमुचनां समर्पयामि योगिनार्थमुचनां समर्पयामि श्रीगन्धां धारयामि मनसोमलङ्करणार्थम् अक्षतां समर्पयामि पुष्पे पूजयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मनुषोदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्करशनाय नमः वासुदेवाय नमः अर्जुनाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः अनावर्धनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः वाय्यं नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि योगं मनसोत्तमं आज्ञे सर्वदेवानां भगवान् महेश्वरां भगवनाग्रामयामि साध्यं प्रवर्तिसंयुक्तं नारायणं मया మాంగళ్యం మీ దగ్గరకు వస్తుంది. తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. అక్షంతలు తీసుకోవద్దండి. అక్షంతలు ఇక్కడ పెడతాము. స్వామివారి పాదాల మీద వేసి నమస్కారం చేయాలి. మీరందరూ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనుషులు పెళ్లికి వేసినట్టు స్వామి శిరస్సు పైన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్షంతలు వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆయనకు తలపైన వేసే అధికారం మనకు లేదు. కాబట్టి మీరందరూ ఇక్కడ పెడతాము, అందరి దగ్గర వేయిస్తాము. నిదానంగా ఈ రోంత కార్యక్రమం చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీరామ పత్నే జనకస్య పుత్రే సీతాంగన సుందర కోమలాంగి భూగర్భజాత భువనైకమాద వధూవరాభ్యాంబరవందో సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ స్యాన సావధాన
విఘ్నేశ్వరో విఘ్నవినోదకారి నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం సుసిద్ధం. విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్య వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్యాద సావధాన. పాంచాలపుత్రే మణిరత్నధారే దివ్యాంగనా ద్రౌపది నామధేయే పుణ్యం సతి పాండవధర్మపత్తే వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణస్యాన సావధాన. నక్షత్రే సర్వగధర్మే నక్షత్రమాత్య విపులశ్చరందే సరోహిణీ చంద్రమసస్య పత్నే వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్యాన సావధాన. శివస్య పత్ని గిరిరాజపుత్రి సువర్ణహేమాంబరరత్నభూషా కళ్యాణి గౌరీ శుభమంగళార్తే వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్యాన సావధాన. దేవస్త్రీపతిరంబకాపతిరజో వాణీ పదర్నో పదర్నక్షత్రాధిపతిద్విషా శినాదిపశ్యన్వగः పుత్రాణాం పతిరప్రమండలపతన్నాగాదిపానాం పదే. స్వస్తి సర్వే దిక్పతయశ్చ సంతతముదః కుర్యాచ్చతా మంగళం. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్యాన సావధాన. రామ రామ రమ 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 రామాయణం రాఘవే రాజో రాజిత రాజవంశజలధి రాజన్యవంశోద్భవం రాజన్యం రఘుపుంగవం రఘువరం రాజాదిరాజద్గురోః దంపత్యోస్తరకాలమోఘమతులం లక్ష్మీకరం మంగళం. సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణస్యాన సావధాన. ఇచ్చేదత్తరమంగళాష్టకమిదం పుణ్యం పావోగవిత్వం సజః పుణ్యం సంప్రతికాళి దాసకవిధ ప్రబంధే ప్రదం యప్రాతస్తుడియా పటేద్వయవర ప్రాప్నోతి సజ్జస్ఫలం. గంగా సింధు సమాగమం ప్రతిదినం కుర్వంతు మాం మంగళం. ముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ
గోవింద గోవింద జానకీ రమణ గోవింద మాంగళ్యం దంతునానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే భద్రామి సుభగే సంజీవ శరదాం శతం श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सीतालक्ष्मणानुसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामी विवाह महोत्सवांग एकादशेवसमये ऋग्वेदप्रिया ऋग्वेदोदारया अग्निमील पुरोहितं विघ्नस्य देवऋग्विजम् ओदारं रत्नदातमं यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदोदारया यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेदोदारय निषेध्वा वायमस्तु देववस्यविता प्राक्वैदश्रेष्ठतमाय कर्मणे सामवेद प्रिया सामवेदोदारय शिन्यो देवीरविश्रय आपो भवन्तु वेदये शिन्यो रविश्रावन्तुनः अदनुवेद प्रिया अदनुवेदोदारय शिन्यो देवीरविश्रय आपो भवन्तु वेदये शिन्यो रविश्रावन्तुनः रामायण प्रिया रामायणोदारय श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामोनामे अस्य देवस्य देवतासार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सीतालक्ष्मणानुसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामी विवाह महोत्सवांग आदितालमोदारय जंपिता
తాళమోదారయ త్రిపుట తాళమోదారయ జిజ్జిత్వేతాళమోదారయ గరుడ తాళమోదారయ దేవదేవోత్తమస్య దేవతాధారోమస్య శ్రీమదఖిలాన్నకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య సీతాలక్ష్మణానుసమేత శ్రీరామచంద్రస్వామి వివాహమోత్సవాంగ రామ్ సావేరి రాఘవోదారయ పంచకళ్యాణి రాగమోదారయ మోహన రాగమోదారయ శంకరాభరద్రాగమోదారయ శంకరాభరణ లాలిపాదమోదారయ జ్యోతిదానన్న భక్తాదులంతా కూడా ఆర్తిస్తాము ఉంటాయి చదివించండి. నైనా చదివింపులు రాసుకునే వాళ్ళు రాండి, చదివింపులు చెప్పండి, రండి. ఎవరో
కంటే ఉండాలి స్వామి